Good morning, students. Today's next part of chemical thermodynamic is spontaneous process. So, what is spontaneous process? The process which have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrences are called spontaneous process. What is spontaneous process? The process which have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrences are called spontaneous process. Okay, so this is spontaneous process. Now the examples of spontaneous processes. First example is the aqueous solution of sodium hydroxide and hydrochloric acid solutions. The aqueous solution of NaOH and HCl solutions mixed together. This reaction is known as neutralization reaction. Why? Because the reaction in which acid reacts with base to form salt and water, it is known as neutralization reaction, and this reaction is an example of spontaneous reaction. Why? The aqueous solution of NaOH and HCl solutions mixed together, NaOH immediately combines with HCl to form NaCl and water. So the reaction is represented as NaOH plus HCl. Aqueous solution of NaOH and aqueous solution of HCl combine to form aqueous solution of NaCl and H2O liquid, and the standard enthalpy of reaction is minus 57 kilojoule. So it indicates that the reaction is exothermic. Reaction is exothermic because minus 57 kilojoule of heat is released during the neutralization of HCl and NaOH. So no external force or energy for this reaction, no external force or energy is required for the reaction to occur. So this is spontaneous process, and the process stops. ही process केव्हा stop होईल? The process stops when HCl and NaOH consume. जेव्हा HCl आणि NaOH पूर्ण कंझ्युम होईल त्यावेळेस ही प्रोसेस स्टॉप होईल. NaCl डिझॉल्व्ड इन वॉटर, तयार झालेला NaCl जो आहे तो पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ड होतो. NaCl डिझॉल्व्ड इन वॉटर, इट डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर टू प्रोड्यूस NaOH अँड HCl. कारण NaCl हा पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ड होतो आणि तो पाण्याबरोबर रिॲक्ट होत नसल्यामुळे परत NaOH आणि HCl तयार होत नाही. सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सेकंड एक्झाम्पल, वॉटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. ज्यावेळेस पाणी हायर लेवलवरून लोअर लेवलला काय होतो, फ्लो होतो, त्यावेळेस काय होतं, व्हेन वॉटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाय एक्सटर्नल फोर्स. मग ते वॉटर फ्लो होण्यासाठी एक्सटर्नल फ्लो अप्लाय करावा लागतो का? नाही. इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाय द एक्सटर्नल फोर्स. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आणि ही प्रोसेस कशी आहे? स्पॉन्टेनियस. द फ्लो स्टॉप्स. The flow ceases when two levels becomes equal. मग हा फ्लो केव्हा एकदम कमी होतो, केव्हा स्टॉप होतो? द फ्लो ceases when two level becomes equal or when the equilibrium is reached. ज्यावेळेस इक्विलिब्रियम रीच होतो किंवा ज्यावेळेस दोन्ही लेवल इक्वल होतात त्यावेळेस फ्लो काय होतो? सीज होतो, स्टॉप होतो. ओके, this is the second example of spontaneous process. Third example, ice melts spontaneously above 0 degrees Celsius. It is also example for spontaneous process. कारण आईस स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होतो 0 डिग्री सेल्सियसच्या वरती. आईस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबोव 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, अँड फोर्थ एक्झाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज हॉट कॉफी इन अ कप. हॉट कॉफी इन अ कप प्लेस इन अ रूम. Hot coffee in a cup placed in a room cools down, releasing heat to the surrounding. जर आपण गरम कॉफी कपमध्ये घेतली आणि ती रूममध्ये ठेवली, काही वेळानंतर कॉफी थंड होते का? कारण त्या गरम कॉफीमधली हीट रिलीज होते आणि ती कुठे जाते? सराउंडिंगमध्ये. सो दॅट्स वाय दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, सो दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. नेक्स्ट वन, दॅट इज स्टेट द फीचर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. 4 फीचर्स दिलेले आहेत, इम्पॉर्टंट नाही आहे तरी सुद्धा बघा. पहिलं काय दिलेलं आहे, क्वेश्चन काय आहे? स्टेट द फीचर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फर्स्ट वन इज इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः होते, त्याला एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी अप्लाय करावी लागत नाही. सो दॅट इज फर्स्ट फीचर. इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन अँड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजन्सी टू ऑकर. Spontaneous process occurs
of its own and does not require any external agency to occur. That is the first one. Second one, it proceeds in one direction and cannot take place in the opposite direction. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिव्हर्सिबल आहे, ती एकाच डिरेक्शन होते, ती रिव्हर्स होत नाही, अपोजिट डिरेक्शनला होत नाही. It proceeds in one direction and cannot take place in the opposite direction unless the external stimulant is present. एक्सटर्नल स्टिम्युलंट प्रेझेंट केला तरी ती प्रोसेस अपोजिटला रिव्हर्स होत नाही. ओके, सो दॅट इज द सेकंड वन. थर्ड वन, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कॅन बी रॅपिड और स्लो. रॅपिड म्हणजे फास्ट. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कॅन बी रॅपिड और स्लो or spontaneity is not concerned with the rate of reaction. त्या प्रोसेसची स्पॉन्टॅनिटी रेट ऑफ रिॲक्शनची कन्सर्न केली जात नाही. द थर्ड वन परत एकदा बघा. द स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसेस कॅन बी रॅपिड और स्लो और स्पॉन्टॅनिटी इज नॉट कन्सर्न विथ द रेट ऑफ रिॲक्शन. ओके. फोर्थ वन, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल इक्लिब्रियम इज रीच. कुठपर्यंत कंटिन्यू चालत राहते स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जोपर्यंत इक्लिब्रियम अटेन होत नाही, इक्लिब्रियम रीच होत नाही, तोपर्यंत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चालत राहते. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल इक्लिब्रियम इज रीच. द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस tend to occur in a direction that leads to equilibrium. Okay, so these are the features of spontaneous processes. Next question is, give reason. Give reason. Exothermicity of a reaction is not sufficient criterion for deciding spontaneity. Exothermicity of a reaction is not the sufficient criterion for deciding the spontaneity. दिलेली रिॲक्शन एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, दिलेली रिॲक्शन एक्झोथर्मिक जर असेल तर ती रिॲक्शन स्पॉन्टॅनिटी आहे हे डिसाईड करणं, एक्सप्लेन करणं करता येत नाही, एक्सप्लेन करता येत नाही. काय क्वेश्चन दिले बघा, गिव्ह रिझन. का त्याचं रिझन द्यायचं आहे. गिव्ह रिझन. एक्झोथर्मिसिटी ऑफ अ रिॲक्शन इज नॉट द सफिशियंट क्रायटेरियन फॉर डिसाइडिंग स्पॉन्टॅनिटी. ओके, मग काय आहे रिझन बघा इथे. द स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन टेक प्लेस इन अ डिरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज लोवर्ड. कुठल्या डिरेक्शनने होते? सिस्टीमची एनर्जी लोवर्ड ज्यावेळेस होते त्यावेळेस स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन होते. द स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन टेक प्लेस, द स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन टेक प्लेस इन अ डिरेक्शन in which energy of the system is lowered. It is accompanied by release of energy. एनर्जी लोवर्ड होते म्हणजे काय? सिस्टीम मधली एनर्जी रिलीज होते आणि ती एनर्जी कुठे जाते? सराउंडिंग मध्ये. एखाद्या सिस्टीमची एनर्जी डिक्रीज होते म्हणजे काय? सिस्टीम एनर्जी रिलीज करते आणि ती रिलीज झालेली एनर्जी कुठे जाते? सराउंडिंग मध्ये. सो परत एकदा बघा. फर्स्ट पॉइंट, the spontaneous reaction take place in a direction in which energy of the system is lowered. It is accompanied by release of energy. The reaction between NaOH and HCl is exothermic. आत्ताच पाहिले आपण मागाशी रिॲक्शन. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन HCl plus NaOH gives NaCl plus H2. ओके, स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन होती आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शन होती. पण इथे डेल्टा एच काय दिलेला आहे? नेगेटिव्ह दिलेला आहे. द रिॲक्शन बिटवीन NaOH and HCl इज एक्झोथर्मिक बिकॉज स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इज -57 किलोजूल. स्टँडर्ड एन्थाल्पी किती आहे बघा? -57 किलोजूल. ओके, सो NaOH and HCl. परत एकदा बघा सेकंड पॉइंट, द रिॲक्शन बिटवीन NaOH and HCl इज एक्झोथर्मिक. Delta RH0 is equal to -57 kilojoule and is spontaneous. Second, the third point, on the other hand, आता third point बघा. On the other hand, ice melts spontaneously. Ice melts spontaneously above 0 degree Celsius by absorption of heat. आईस मेल्ट होतो म्हणजे हीट ॲब्झॉर्ब होतो. आईसने हीट ॲब्झॉर्ब केल्यानंतरच तो मेल्ट होणार. आईस मेल्ट स्पॉन्टॅनियसली अबोव 0 डिग्री सेल्सिअस बाय ॲब्झॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. इट इज एंडोथर्मिक रिॲक्शन. ही कशी रिॲक्शन आहे? एंडोथर्मिक. तरी सुद्धा ही स्पॉन्टॅनियस आहे की नाही? वरची रिॲक्शन एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे आणि ती स्पॉन्टॅनियस रिॲक्शन आहे. मग मेल्टिंग ऑफ आईस ही सुद्धा स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस आहे, पण तिथे हीट काय होते? ॲब्झॉर्ब होते. वरची रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे तर खालची रिॲक्शन एंडोथर्मिक आहे आणि दोन्ही रिॲक्शन कशा आहेत? स्पॉन्टॅनियस. सो बी पॉइंट काय दिला बघा. NaCl dissolves spontaneously in water with the absorption of heat.
फ्रॉम द सराउंडिंग. NaCl आपण याच्या आधी पाहिलेलं आहे. Enthalpy of solution. What is enthalpy of solution? Enthalpy of solution, it is defined as the enthalpy change that accompanies the dissolution of 1 mole of substance in a specific amount of solvent. It is known as enthalpy of solution. मग इथे मी काय केलंय, NaCl ला, सॉलिड NaCl ला डिझॉल्व्ह केलाय. मग सॉलिड NaCl ला वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करताना ती प्रोसेस कशी असते, NaCl स्पॉन्टॅनियसली वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतो आणि वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत असताना तो हीट ॲब्झॉर्ब करतो. मग हीट ॲब्झॉर्ब करतो म्हणजे ही प्रोसेस कशी आहे, एंडोथर्मिक आहे. आणि ही प्रोसेस एंडोथर्मिक असून सुद्धा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. ओके, सो NaCl डिझॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन वॉटर विथ द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. So NaCl, delay reaction, what is the reaction? NaCl solid plus AQ, aqueous, aqueous means water, it produces Na plus aqueous plus Cl minus aqueous, and the standard enthalpy of reaction is plus 3.9 किलोजूल पर मोल. आपण एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशनमध्ये व्हॅल्यू काय पाहिलेली, 4 किलोजूल पर मोल पाहिलेलं, बरोबर आहे ना. सो इथे दिले 3.9 प्लस दिले प्लस 3.9 बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. हेन्स इट इज क्लिअर दॅट, म्हणून काय, hence it is clear that the exothermicity is not the sufficient criterion for deciding of spontaneity. There needs to be another factor to describe spontaneity. मग फक्त एक्झोथर्मिसिटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसचा क्रायटेरियन डिसाईड करण्यासाठी पुरेसा नसतो. मग अनदर फॅक्टर, जर तुम्हाला स्पॉन्टॅनिटी डिसाईड करायची असेल तर त्याला दुसरा फॅक्टरसुद्धा एक्सप्लेन करावा लागतो. ओके, सो दिस इज द रिझन. ओके, हा क्वेश्चनसुद्धा इम्पॉर्टंट नाही आहे तरीसुद्धा तो दिलेला आहे, आपण बघितलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज एन्ट्रॉपी, गिव्ह इट्स युनिट. इम्पॉर्टंट आहे डेफिनेशन, हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. एन्ट्रॉपी म्हणजे काय, त्याचे युनिट काय आहे, SI युनिट ऑफ एन्ट्रॉपी. सो डेफिनेशन ऑफ एन्ट्रॉपी, एन्ट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर or randomness, that is known as entropy. Entropy is a measure of molecular disorder or randomness. एन्ट्रॉपी मध्ये काय डिसाईड केलं जातं, दिलेला मॉलिक्यूल किती डिसऑर्डर आहे, ऑर्डर आहे का डिसऑर्डर आहे. मग एन्ट्रॉपी डिटरमाइन करण्यासाठी डिसऑर्डर स्टेट डिटरमाइन केली जाते, म्हणजेच रँडमनेस. मॉलिक्यूलमध्ये असलेले पार्टिकल्स किती रँडमनी मूव्ह होत आहेत, किती डिसऑर्डर आहेत हे डिसाईड करण्यासाठी एन्ट्रॉपी यूज केली जाते. सो एन्ट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर और रँडमनेस. पुढे तुम्हाला एक्झाम्पल घेतल्यानंतर आपोआप कळेल एन्ट्रॉपी म्हणजे काय. सो एन्ट्रॉपी डेफिनेशन काय, पहिलाच पॉईंट दिलेला आहे, एन्ट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर ऑफ और रँडमनेस. अँड चेंज इन एन्ट्रॉपी, चेंज इन एन्ट्रॉपी म्हणजेच एन्ट्रॉपी चेंज. अँड एन्ट्रॉपी चेंज ऑफ अ सिस्टम is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner, that is Q reversible. Q reversible means amount of heat transfer, amount of heat transfer. मग सिस्टीम कडून सराउंडिंग कडे किंवा सराउंडिंग कडून सिस्टीम कडे कुठलीही व्हॅल्यू असू शकते. Q reversible means amount of heat transfer either from system to surrounding or from surrounding to system. Okay, so Q reversible is nothing but delta H. क्यू रिव्हर्सिबल म्हणजे काय, क्यू रिव्हर्सिबल इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेल्टा एच. हे लक्षात ठेवा, क्यू रिव्हर्सिबल मीन्स डेल्टा एच. ओके, सो चेंज इन एन्ट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू, मग चेंज इन एन्ट्रॉपी म्हणजे डेल्टा एस इज इक्वल टू अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर टू इट इन अ रिव्हर्सिबल मॅनर, म्हणजेच क्यू रिव्हर्सिबल, divided by the temperature T in Kelvin at which the transfer take place. म्हणजेच चेंज इन एन्ट्रॉपी इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल डिवायडेड बाय टी, दॅट इज नोन ॲज क्यू रिव्हर्सिबल, सॉरी चेंज इन एन्ट्रॉपी. परत एकदा सेकंड पॉईंट बघा काय सांगितलेलं आहे, हा खाली इथं दिलं आहे ना, तेच वरती दिलेलं आहे थेरॉटिकल पार्टमध्ये. काय दिले खाली इथे बघा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी, म्हणजेच an entropy change of a system is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner, that is Q reversible, divided by the temperature T in Kelvin at which the transfer take place. Thus delta S is equal to Q reversible upon T. Okay, unit of entropy. The unit of entropy is joule per Kelvin.
एंट्रॉपीचं युनिट काय आहे, जूल पर केल्विन. एंट्रॉपी अँड चेंज इन एंट्रॉपी इज अ स्टेट फंक्शन. वाय? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट अँड डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ कनेक्टिंग टू स्टेट्स. पाथवरती डिपेंड नसतो, इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटवरती एंट्रॉपी चेंज किंवा एंट्रॉपी डिपेंड असते. Entropy or change in entropy is a state function. Why it is known as, what is state function? The property of system which depends on initial state and final state and does not depends on path connecting to state. It is known as state function. So entropy and change in entropy is a state function because it depends on initial state and final state and not on the path connecting to state. Okay, so that is about entropy. Entropy ची definition पहिलाच point दिलेला, हा पूर्ण व्हॉट इज एंट्रॉपी म्हटलं का पूर्ण एक्सप्लेन करायचं तुम्हाला. ओके, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एंट्रॉपी ऑफ सबस्टन्स इन्क्रीजेस ॲज इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड अँड लिक्विड टू गॅस. एक्सप्लेन एंट्रॉपी ऑफ सबस्टन्स इन्क्रीजेस ॲज इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड अँड लिक्विड टू गॅस. बघा, एंट्रॉपी इन्क्रीज होते केव्हा, जेव्हा सबस्टन्स सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतो आणि लिक्विडमधून गॅसमध्ये कन्वर्ट होतो, त्यावेळेस त्या सबस्टन्सची एंट्रॉपी इन्क्रीज होते. फॉर एक्झाम्पल, आईस 0 डिग्री सेल्सिअसला वॉटर 0 डिग्री सेल्सिअसला H2O कुठल्या फॉर्ममध्ये असतो, सॉलिड. अबोव 0 डिग्री सेल्सिअस आईस मेल्ट व्हायला लागतो आणि मेल्ट झाल्यानंतर त्याचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होतं, बरोबर आहे. आणि लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन झाल्यानंतर त्या लिक्विडचं वेपरायझेशन केल्यानंतर, लिक्विडचं वेपरायझेशन झाल्यानंतर लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये होतं, बरोबर आहे. मग ज्या वेळेस आईस मेल्ट होतो त्यावेळेस लिक्विड तयार होतो आणि लिक्विडला वेपराईज केल्यानंतर गॅस तयार होतो. मग आईसमध्ये जे H2O मॉलिक्युल्स असतात ते एकमेकांना घट्ट चिटकून बसलेले असतात, बरोबर आहे. त्यामुळे बर्फाला हलवल्यानंतर त्यातले वॉटर मॉलिक्यूल हलतील का, मला सांगा. बर्फ, आईसला हातात घेऊन तुम्ही हलवून बघा, त्यातले वॉटर मॉलिक्युल्स H2O मॉलिक्यूल हलतील का, नाही. कारण का H2O मॉलिक्युल्स एकमेकांना घट्ट चिटकून बसलेले असतात. म्हणजेच ह्याचा अर्थ काय, H2O मॉलिक्युल्स ऑर्डर स्टेटमध्ये असतात, बरोबर आहे. मग ज्या वेळेस आईस मेल्ट होतो अबोव 0 डिग्री सेल्सिअसला, त्यावेळेस वॉटर मॉलिक्युल्स काय होतात, फ्री होतात. आणि फ्री झाल्यानंतर वॉटर मॉलिक्युल्स मूव्ह व्हायला लागतात, रँडमली हलायला लागतात. म्हणजे याचा अर्थ काय, ऑर्डर स्टेट, आईसमध्ये ऑर्डर स्टेट होती, ती ऑर्डर स्टेट काय झाली, डिसऑर्डर स्टेट, बरोबर आहे. म्हणजे ज्यावेळेस सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होतं त्यावेळेस मॉलिक्यूल ऑर्डर स्टेटमधून डिसऑर्डर स्टेटमध्ये जातात. पण ज्यावेळेस लिक्विडचं वेपरायझेशन केलं जातं त्यावेळेस लिक्विडचं वेपरायझेशन झाल्यानंतर गॅस मॉलिक्युल्स तयार होतात. मग ते गॅस मॉलिक्युल्स आणखीन फ्रीली आणि रँडमली मूव्ह व्हायला लागतात, बरोबर आहे. म्हणजेच डिसऑर्डर स्टेट आणखीन हायली डिसऑर्डर स्टेटमध्ये कन्वर्ट होते. म्हणजे ज्या वेळेस सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होतं आणि लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये होतं त्यावेळेस डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज होते आणि डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाल्यामुळे एंट्रॉपी सुद्धा इन्क्रीज होते आणि एंट्रॉपी इन्क्रीज झाल्यानंतर चेंज इन एंट्रॉपीची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते. डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0, म्हणजेच ग्रेटर दॅन 0 मीन्स डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. मग इथे काय म्हटलंय क्वेश्चन, मी पूर्ण क्वेश्चन तुम्हाला एक्सप्लेन केलाय इथे, आत्ता जनरली एक्सप्लेन केलाय. मग इथे काय दिलं बघा, एक्सप्लेन एंट्रॉपी ऑफ सबस्टन्स इन्क्रीजेस ॲज इट पासेस फ्रॉम, एक्सप्लेन entropy of substance increases as it passes from solid to liquid or liquid and liquid to gas. Okay, मग काय दिले बघा इथे, consider the phase transformation of water, consider the phase transformation of water from ice to liquid and liquid to vapor. Consider the phase transformation in water from ice to liquid water and liquid water to water vapor. Okay, इन सॉलिड स्टेट, मग त्यामध्ये ए पॉईंट काय दिलं आहे बघा, इन सॉलिड स्टेट वॉटर मॉलिक्युल्स इन आईस आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर. आत्ताच सांगितलं मी, सॉलिडमध्ये जे मॉलिक्युल्स असतात ते ऑर्डर स्टेटमध्ये असतात, डेफिनाइट ऑर्डर स्टेटमध्ये असतात, त्यामुळे ते हलत नाहीत. सो इन सॉलिड स्टेट वॉटर मॉलिक्युल्स इन आईस आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर. ओके, पुढे इथे डायग्राम दिले बघा, जे मी एक्सप्लेन केलेलं आहे ते इथे डायग्रॅमॅटिकली दिलेले. काय दिले बघा इथे, हे जे मॉलिक्युल्स आहेत कुठले, हे मॉलिक्यूल जे दिलेले आहेत हे कोण आहेत, आईस. मग आईसमध्ये H2O बघा एकमेकांना चिटकून बसलेले आहेत, बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस आईस मेल्ट होतो त्यावेळेस हे मॉलिक्यूल सेपरेट झाले, बरोबर आहे.
म्हणजे ऑर्डर स्टेट कशामध्ये कन्वर्ट झाली, डिसऑर्डर स्टेटमध्ये. पण ज्यावेळेस लिक्विडचं वेपरायझेशन होतं आणि गॅस तयार होतो त्यावेळेस त्याच्यामधले मॉलिक्यूल आणखीन रँडमली मूव्ह व्हायला लागतात, म्हणजेच डिसऑर्डर स्टेट आणखीन काय झाली, हायली डिसऑर्डर स्टेट झाली. बरोबर आहे. मग इथे काय दिले बघा, हे डायग्राम काढायचे जर तुम्हाला विचारला क्वेश्चन तर, when ice melts this highly crystalline arrangement of water molecule collapse. ज्यावेळेस आईस मेल्ट होतो त्यावेळेस ही क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट वॉटरची आहे ना, हायली क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कोणाची, वॉटर मॉलिक्यूलची असते, ती कोलॅप्स होते. द मॉलिक्यूल्स बिकम्स फ्री इन लिक्विड स्टेट. आणि सॉलिडमधून लिक्विडमध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर ते मॉलिक्यूल्स आहेत ते काय होतात, फ्री होतात लिक्विड स्टेटमध्ये. अँड ऑर्डर स्टेट बिकम्स मोर डिसऑर्डर स्टेट. ऑर्डर स्टेटचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, डिसऑर्डर स्टेटमध्ये. पण ज्यावेळेस लिक्विडचं वेपरायझेशन होतं, when liquid water vaporizes, gaseous water molecules move freely and randomly in the available space. जेवढी स्पेस अवेलेबल असेल त्या स्पेसमध्ये वेपरायझेशन लिक्विडचं वेपरायझेशन झाल्यानंतर गॅसेस मॉलिक्यूल्स फ्रीली आणि रँडमली मूव व्हायला लागतात जेवढा स्पेस अवेलेबल आहे त्या स्पेसमध्ये. मग काय होतं, अ लेस डिसऑर्डर स्टेट बिकम्स हायली डिसऑर्डर स्टेट. मग इथे जी लेस डिसऑर्डर स्टेट दिसते का तुम्हाला, डिसऑर्डर स्टेट आहे ती कशामध्ये कन्वर्ट झाली, हायली डिसऑर्डर स्टेटमध्ये. कारण हे मॉलिक्यूल्स वॉटरमधले जे मॉलिक्यूल आहेत ते लेस डिसऑर्डर स्टेटमध्ये आहेत आणि गॅसमधले मॉलिक्यूल्स हायली डिसऑर्डर स्टेट आहेत. ओके, सो द लेस डिसऑर्डर स्टेट बिकम्स हायली डिसऑर्डर स्टेट. सो ड्युरिंग मेल्टिंग ऑफ आईस ऑर वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड वॉटर द डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीजेस. म्हणजेच आईसचं मेल्टिंग होताना आणि लिक्विडचं वेपरायझेशन होताना डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज होते आणि डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाल्यामुळे एंट्रॉपी सुद्धा काय होते, इन्क्रीज होते. सो ड्युरिंग मेल्टिंग ऑफ आईस ऑर द वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड वॉटर द डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीजेस. द डिसऑर्डर इज मेजर ऑफ एंट्रॉपी. द डिसऑर्डर इज मेजर बाय एंट्रॉपी. आणि ही जी डिसऑर्डर स्टेट आहे ती कशाने मेजर केली जाते, एंट्रॉपीने. अँड इट इज डिनोटेड बाय एस. So entropy, it is indicated by symbol S. Greater the disorder of system. सिस्टीमची जेवढी डिसऑर्डर स्टेट जास्त असेल तेवढी एंट्रॉपी जास्त असते. ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टीम लार्जर इज इट्स एंट्रॉपी. सिस्टीमची डिसऑर्डर स्टेट जेवढी जास्त तेवढी त्या सिस्टीमची एंट्रॉपी जास्त. आणि सिस्टीमची जेवढी ऑर्डर स्टेट जास्त तेवढी त्या सिस्टीमची एंट्रॉपी कमी. लक्षात ठेवायचं आहे, कारण जर दिलेला मॉलिक्यूल ऑर्डर स्टेटमध्ये असेल तर एंट्रॉपी कमी आणि जर दिलेला मॉलिक्यूल डिसऑर्डर स्टेटमध्ये असेल तर एंट्रॉपी जास्त. ओके, सो द मेल्टिंग ऑफ आईस अँड वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड वॉटर शोज दॅट disorder state increases and hence entropy of substance increases as it passes from solid to liquid and liquid to gas. कळतंय चौथा पॉइंट. This is the fourth point. What is the fourth point? The melting of ice and vaporization of liquid water shows that disorder state increases and hence entropy of substance also increases as it passes from solid to liquid and liquid to gas. In both these processes change in entropy is greater than 0. आणि या दोन्ही प्रोसेसमध्ये, दोन्ही म्हणजे कुठला, मेल्टिंग ऑफ आईस अँड वेपरायझेशन ऑफ, पहिली प्रोसेस काय मेल्टिंग ऑफ आईस आणि दुसरी प्रोसेस काय वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड वॉटर. सो दोन्ही प्रोसेसमध्ये एंट्रॉपी कशी असते, इन बोथ दीज प्रोसेसेस चेंज इन एंट्रॉपी दॅट इज डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0. डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0 मीन्स डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. ओके, सो दिस इज चेंज इन एंट्रॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how entropy changes in the following processes. Explain how entropy changes in the following processes. पहिली प्रोसेस बघा, डिसॉल्युशन ऑफ सॉलिड आयोडीन इन वॉटर. सॉलिड आयोडीनला वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर आयोडीन डिझॉल्ड होतो आणि आयोडीनचं लिक्विड तयार होतं. बरोबर आहे. सो व्हॅन सॉलिड आयोडीन डिझॉल्ड इन वॉटर I2 मॉलिक्यूल मूव्ह रँडमली. कारण सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये झालं. सॉलिड आयोडीन सॉलिड असेल त्या सॉलिड आयोडीनमध्ये मॉलिक्युल्स आयोडीनचे कसे असतील, ऑर्डर स्टेट असतील. पण ज्यावेळेस आयोडीनला पाण्यामध्ये डिझॉल्व केलं होतं त्यावेळेस आयोडीनचं सोल्युशन तयार होतं. मग आयोडीनचं सोल्युशन तयार झाल्यानंतर आयोडीनचे मॉलिक्युल्स फ्री होतात वॉटरमध्ये आणि ते रँडमली फिरायला लागतात. म्हणजेच ऑर्डर स्टेटचं कन्व्हर्जन डिसऑर्डर स्टेटमध्ये झालं. वेन सॉलिड आयोडीन डिझॉल्व्स इन वॉटर
When solid iodine dissolves in water, I2 molecules move randomly. Thus, disordered state increases and hence entropy of the system also increases or delta S is positive for the dissolution process. मग रिएक्शन दिले इथे बघा. I2 solid म्हणजे ऑर्डर स्टेट आहे प्लस aqueous gives I2 aqueous and the order state becomes disordered state आणि ऑर्डर स्टेट डिसऑर्डर झाल्यामुळे डेल्टा एस कसा आला. डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. तर डेल्टा एस कसा आलेला आहे. पॉझिटिव्ह आलेला आहे. ओके. सेकंड बघा क्वेश्चन बोर्डाला कसा आलेला बघा. बोर्डाला 2017ला क्वेश्चन होता. अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन show that the entropy of system increases or decreases and delta S is positive or negative. खाली दिलेल्या रिएक्शन साठी एंट्रॉपी इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते. डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज होते म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज होते म्हणजे एंट्रॉपी इन्क्रीज होते. बरोबर आहे. आणि डिसऑर्डर स्टेट डिक्रीज होते म्हणजे एंट्रॉपी डिक्रीज होते. मग काय दिलेला क्वेश्चन. कुठली रिएक्शन दिलेली. खूप पुढे आहे रिएक्शन ती दिलेली. खाली दिलेल्या रिएक्शनमध्ये एंट्रॉपी इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते आणि डेल्टा एस पॉझिटिव्ह येतो का निगेटिव्ह होते येतो हे तुम्ही प्रूव्ह करा असं म्हटलेलं. मग इथे दिलेलं पहिले आयोडीन सॉलिडला वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ आयोडीन तयार झाला म्हणजे ऑर्डर स्टेट काय झाली डिसऑर्डर स्टेटमध्ये म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली आणि डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाल्यामुळे डेल्टा एस कसा आला पॉझिटिव्ह. दुसरी रिएक्शन काय दिले बघा. dissociation of H2 molecule into atoms. Dissociation of H2 molecule into atoms. आता इथे खाली रिएक्शन दिले बघा. H2 गॅस किती मोल आहे. 1 मोल ऑफ H2 गॅस गेट कन्वर्टेड इंटू 2 मोल्स ऑफ H गॅस. 1 मोल हायड्रोजन गॅस मॉलिक्यूल पासून 2 मोल्स तयार झाले हायड्रोजन ॲटम्स ते पण गॅस फॉर्म मध्ये आहेत. हायड्रोजन मॉलिक्यूल 1 मोल आहे आणि हायड्रोजन ॲटम्स 2 मोल्स आहेत पण हायड्रोजन ॲटम्स सुद्धा गॅसेस फॉर्ममध्ये आहेत. मग नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन्क्रीज झाले. 1 गॅस मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इंटू 2 गॅसेस ॲटम्स. सो गॅसेस मॉलिक्युल्स इन्क्रीजेस. सो दॅट्स वाय डिसऑर्डर स्टेट ऑल्सो इन्क्रीजेस. डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली की नाही. अरे गॅस मॉलिक्युल्स इन्क्रीज झालेले आहेत त्यामुळे डिसऑर्डर स्टेट सुद्धा इन्क्रीज झाली त्यामुळे डेल्टा एस कसा येईल पॉझिटिव्ह येईल. ओके. मग काय दिले बघा. 1 मोल ऑफ H2 गॅस इज कन्वर्टेड इंटू 2 H ॲटम्स. लार्जर डिसऑर्डर इज असोसिएटेड विथ सेपरेटेड 2 हायड्रोजन ॲटम्स दॅन विथ H2 molecule. Thus disorder state increases and hence entropy also increases or delta S is positive. मग रिएक्शन काय आहे. H2 गॅस गिव्स 2H गॅस डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह. डेल्टा एस कसा आला पॉझिटिव्ह आला. तिसरी रिएक्शन काय दिलं बघा. 2H2 गॅस प्लस O2 गॅस गिव्स 2H2 लिक्विड. बघा रिॲक्टन कोण आहेत. 2 मोल्स ऑफ H2 अँड 1 मोल ऑफ O2. किती मोल झाले 2 + 1 3 मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट. रिॲक्टंट किती मोल आहेत 3 आहेत आणि रिॲक्टंट गॅस आहेत का लिक्विड आहेत. दोघेही रिॲक्टंट गॅसेस आहेत म्हणजे 3 मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट गेट कन्वर्टेड इंटू 2 मोल्स ऑफ लिक्विड प्रॉडक्ट. रिॲक्टंट पासून लिक्विड तयार झाला. गॅसेस रिॲक्टंट पासून लिक्विड प्रॉडक्ट तयार झाला. बरोबर आहे. म्हणजे गॅस पासून लिक्विड तयार झाला म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली का डिक्रीज झाली. कोणामध्ये डिसऑर्डर स्टेट जास्त असते. गॅसेस मॉलिक्यूलमध्ये डिसऑर्डर स्टेट जास्त असते आणि लिक्विड मॉलिक्यूलमध्ये गॅसपेक्षा कमी असते आणि सॉलिड मॉलिक्यूलमध्ये डिसऑर्डर स्टेट सगळ्यात कमी असते. बरोबर आहे. मग इथे गॅसचं कन्वर्जन लिक्विडमध्ये झालंय. सो 3 मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट्स आर कन्वर्टेड टू 2 मोल्स ऑफ लिक्विड वॉटर. Gases have greater disorder than liquids and hence disorder state decreases and hence entropy of the system decreases or delta S is negative. डेल्टा एस इथे कसा आला निगेटिव्ह आला. ओके. तिसरी प्रोसेस काय दिले. तिसरी रिएक्शन काय दिले बघा. थर्ड रिएक्शन CaCO3 CaCO3 calcium carbonate solid get converted into calcium oxide solid and carbon dioxide gas. 1 mole of solid get converted into 1 mole of solid and 1 mole of gas. So solid get converted into gas. सॉलिडचं कन्वर्जन गॅसमध्ये झालं म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली आणि डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाल्यामुळे एंट्रॉपी सुद्धा काय झाली इन्क्रीज झाली आणि डेल्टा एस कसा येईल मग पॉझिटिव्ह. सो काय दिले थेरी बघा. CaCO3 चेंजेस टू 1 सॉलिड प्रोडक्ट अँड 1 गॅस प्रोडक्ट. CaCO3 changes to 1 solid product and 1 gas product.
gases have greater disorder than liquid and solid and hence entropy of the system increases or delta S is positive. ओके, हे रिझन. आता कुठली रिॲक्शन दिली बघा. 2H गॅस गिव्स H2 गॅस. आधीचीच रिॲक्शन आहे. आपण सेकंड नंबरला जी रिॲक्शन पाहिली ना तीच रिॲक्शन आहे. सेकंड नंबर बघा इथे आधी पाहिलेलं आहे का हीच रिॲक्शन झाली. नाही हीच नाही, बघूया इथे आहे का. हा दिले, सेकंड नंबरची रिॲक्शन दिले बघा. तीच रिॲक्शन इथे रिव्हर्स केले. तीच रिॲक्शन इथे रिव्हर्स केली की नाही बघा की ही रिॲक्शन रिव्हर्स केलेली आहे. सेकंड नंबरची रिॲक्शन जी आहे त्याला रिव्हर्स केले. म्हणजे तिथे एंट्रॉपी कसा होता, पॉझिटिव्ह होता का निगेटिव्ह होता. तिथे एंट्रॉपी पॉझिटिव्ह होता, इथे एंट्रॉपी काय येणार, नेगेटिव्ह येणार. ओके, सो 2 moles ऑफ गॅसेस H atoms आर कन्वर्टेड इन टू 1 mole ऑफ H2 गॅस. thus disorder of the system decreases and hence entropy decreases or delta S is negative. आता बोर्डाला कुठला क्वेश्चन विचारलेला बघा, तुम्ही सॉल्व करून बघायचा. N2 गॅस प्लस 3H2 गॅस गिव्स 2NH3 गॅस. काय क्वेश्चन दिला बघा. इथे मला हाताने व्यवस्थित याच्यावरती लिहिता येत नाही, मी लिहितो तरी सुद्धा रिॲक्शन. N2 हा गॅस आहे प्लस 3H2 gas gives 2NH3. NH3 means ammonia gas. NH3 gas 3 आहे इथे 3, इथे 3 आहे. काय क्वेश्चन आहे. N2 गॅस प्लस 3H2 गॅस गिव्स 2NH3 गॅस. आता मला सांगा या रिॲक्शनसाठी डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल आणि एंट्रॉपी पॉझिटिव्ह येईल का निगेटिव्ह येईल ते तुम्ही बघायचं, कॅल्क्युलेट करून बघा. ओके, पुढचा क्वेश्चन काय बघा. एक्सप्लेन द इन्क्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम. एक्सप्लेन द इन्क्रीज ऑफ एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम अलोन. परत क्वेश्चन बघा, इथे मोबाईल ऑपरेट करताना काय वाचलं मलाच कळलं नाही. बघा क्वेश्चन काय आहे. एक्सप्लेन द इन्क्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम अलोन डज नॉट गॅरंटी द स्पॉन्टॅनिटी ऑफ अ प्रोसेस. एक्सप्लेन द इन्क्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम अलोन डज नॉट गॅरंटी द स्पॉन्टॅनिटी ऑफ अ प्रोसेस. क्वेश्चन तुम्हाला आता इथे कळणार नाही, मला सुद्धा क्वेश्चन काय आहे तो सांगता येणार. आन्सर मी तुम्हाला सांगितल्यानंतर तुम्हाला बरोबर लक्षात येईल काय क्वेश्चनचा आन्सर आहे ते. ओके, काय क्वेश्चन आहे परत एकदा वाचतो. एक्सप्लेन द इन्क्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम. सिस्टीमची इन्क्रीज झालेली एंट्रॉपी, फक्त सिस्टीमची इन्क्रीज झालेली एंट्रॉपी स्पॉन्टॅनिटीसाठी गॅरंटी देत नाही. स्पॉन्टॅनिटीची गॅरंटी देता येत नाही. फक्त सिस्टीमच्या इन्क्रीज झालेल्या एंट्रॉपीवरून त्या प्रोसेसची, त्या सिस्टीमची प्रोसेस स्पॉन्टॅनियस आहे ही गॅरंटी देता येत नाही. मी काय बोललो ते सुद्धा तुम्हाला कळलं नसेल. आता इथे बघा एक्सप्लेन करताना कळते का बघूया आपण. एक्सप्लेन करताना नक्की तुम्हाला कळेल काय दिलेलं आहे. एंट्रॉपी इन्क्रीजेस वेन आईस मेल्ट्स अबोव 0 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे. आईस ज्यावेळेस अबोव 0 डिग्री सेल्सिअसला मेल्ट होतो त्यावेळेस एंट्रॉपी इन्क्रीज होते का. ऑर्डर स्टेट बिकम्स डिसऑर्डर स्टेट अँड वॉटर वेपरायझेस ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे. एंट्रॉपी इन्क्रीजेस when ice melts above degree Celsius and water vaporizes at 100 degree Celsius. Both the processes are spontaneous. दोन्ही प्रोसेस कशा आहेत, स्पॉन्टेनियस आहेत. आता कन्सिडर द रिॲक्शन. रिॲक्शन कन्सिडर करतो बघा. कन्सिडर द रिॲक्शन 2H2 लिक्विड 2H2O2 लिक्विड हायड्रोजन पेरॉक्साईड किती मोल आहे 2 moles ऑफ H2O2 लिक्विड आहे हा. गिव्स 2 moles ऑफ H2O लिक्विड प्लस 1 mole ऑफ H2O गॅस. इथे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाले का डिक्रीज झाले. अरे लिक्विड पासून, इथे लिक्विड आहे ना, हा लिक्विड आहे. लिक्विड पासून गॅस तयार झालाय बघा, म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली. मग डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली म्हणजे डेल्टा एस पॉझिटिव्ह आलं बघा. आलाय का प्लस 126 जूल पर केल्विन आहे ना. एंट्रॉपी पॉझिटिव्ह आली म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीजेस, एंट्रॉपी ऑल्सो इन्क्रीजेस. मग काय दिले बघा. इन द अबोव रिॲक्शन एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम इन्क्रीजेस अँड इज स्पॉन्टॅनियस ॲट रूम टेम्परेचर. बरोबर आहे. आता खालची रिॲक्शन काय दिले बघा. कन्सिडर द रिॲक्शन. कन्सिडर द रिॲक्शन 2H2 गॅस प्लस O2 गॅस. ही रिॲक्शन आत्ताच झाले. बरोबर आहे. थर्ड नंबरची रिॲक्शन आत्ता आपण एक्सप्लेन केलं त्यामध्ये थर्ड नंबरची रिॲक्शन होती. 2H2 गॅस प्लस O2 गॅस यूज टू H2O लिक्विड. काय झालं या रिॲक्शनमध्ये 2 moles ऑफ हायड्रोजन गॅस अँड 1 mole ऑफ ऑक्सिजन गॅस. किती मोल्स आहेत रिॲक्टंट 3 moles.
3 मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट पासून 2 मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट तयार होते, लिक्विड प्रॉडक्ट तयार होते. म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट इन्क्रीज झाली का डिक्रीज झाली, गॅसपासून लिक्विड तयार झाला म्हणजे डिसऑर्डर स्टेट काय होते, डिक्रीज होते. डिसऑर्डर स्टेट डिक्रीज होते म्हणजे चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव्ह आली का चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव्ह, बरोबर आहे. मग ही चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव्ह आली. मग आता निगेटिव्ह म्हणजे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का पॉझिटिव्ह म्हणजे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. ज्या प्रोसेसमध्ये डेल्टा एस पॉझिटिव्ह येतो ती प्रोसेस कशी असते, स्पॉन्टेनियस. आणि ज्या प्रोसेसमध्ये डेल्टा एस निगेटिव्ह येतो ती प्रोसेस कशी असते, नॉन स्पॉन्टेनियस. मग इथे काय दिले बघा, इन द अबो रिॲक्शन एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम डिक्रीजेस. सिस्टीमची एंट्रॉपी काय होते, डिक्रीज होते, बिकॉज gases molecules 3 moles of gas get converted into 2 moles of liquid. Okay, so that's why entropy of the system decreases. In the above reaction entropy of the system decreases, however the reaction is spontaneous. अरे एंट्रॉपी डिक्रीज झाली म्हणजे रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आहे ना. पण इथे काय म्हटलंय, दिलेल्या सिस्टीमची एंट्रॉपी डिक्रीज होते पण ही प्रोसेस कशी आहे, स्पॉन्टेनियस आहे. बिकॉज delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding is greater than 0. कारण का सिस्टीमची डेल्टा एस टोटल पूर्ण टोटल एंट्रॉपी कोणाची, सिस्टीम आणि सराउंडिंगची टोटल एंट्रॉपी कशी आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे. त्यामुळे ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे. त्यामुळे ही प्रोसेस कशी आहे, स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस टोटल म्हणजे काय, एंट्रॉपी ऑफ युनिवर्स, टोटल एंट्रॉपी ऑफ युनिवर्स. डेल्टा एस टोटल म्हणजे काय, टोटल एंट्रॉपी ऑफ युनिवर्स. युनिवर्स म्हणजे काय हो, युनिवर्स इज नोन ॲज सिस्टीम प्लस सराउंडिंग, बरोबर आहे. मग सिस्टीम आणि सराउंडिंग या दोघांच्या एंट्रॉपीची ॲडिशन केली आणि जर ती ॲडिशन पॉझिटिव्ह आली तर ती प्रोसेस कशी असते, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असते. मग वरच्या रिॲक्शनसाठी डेल्टा एस टोटल कसा येतो, पॉझिटिव्ह येतो. डेल्टा एस टोटल म्हणजे डेल्टा एस सिस्टीम, डेल्टा एस टोटल मीन्स delta S system plus delta S surrounding, it is greater than 0 and it is positive. So that's why this reaction is spontaneous. So in the above example, ह्या दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये in the above examples it is clear that the increase in entropy of a system, फक्त सिस्टीमची इन्क्रीज झालेली एंट्रॉपी स्पॉन्टॅनिटी ठरवू शकत नाही. In the above examples it is clear that the increase in entropy of a system alone does not guarantee the spontaneity of a process. आत्ता वरच्या क्वेश्चनचा अर्थ तुम्हाला कळलेला असेल. काय दिलेला आहे, इन द वो एक्झाम्पल्स इट इज क्लिअर दॅट द इन्क्रीज इन एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टीम alone does not guarantee the spontaneity of a process. Okay, so this is entropy. Next one, इथे किती वेळ झालाय बघू द्या. ओके, थांबूया आपण इथे. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकची स्टेटमेंट बघूया आणि थांबूया. मग काय दिलेलं आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक बघा. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. फर्स्ट लॉची स्टेटमेंट काय, 4 स्टेटमेंट पाहिल्या फर्स्ट लॉच्या. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, however it may be converted from one form into another form, and the total internal energy of an isolated system remains constant. And the तीसरी स्टेटमेंट काय, the total energy of universe remains constant and the energy of system and surrounding remains constant. अशा 4 स्टेटमेंट होत्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकची. मग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिकची एकच स्टेटमेंट आहे. काय स्टेटमेंट आहे बघा, द टोटल एंट्रॉपी ऑफ युनिवर्स इन्क्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. युनिवर्सची टोटल एंट्रॉपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये इन्क्रीज होते म्हणजे पॉझिटिव्ह येते. तोच क्वेश्चन इथे आता ही जी स्टेटमेंट आहे ना ती स्टेटमेंट ह्याला ॲप्लिकेबल आहे. ही जी स्टेटमेंट आहे ती स्टेटमेंट या पॉईंटला ॲप्लिकेबल आहे. ओके, सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक स्टेट्स दॅट the total entropy of a system and its surrounding. System and surrounding means universe, that is delta S total. Delta S total means universe, total entropy of universe. Second law of thermodynamics states that, important statement ahe, the second law of thermodynamics states that total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process.
सो फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, मग दिलेली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असण्यासाठी काय असावं लागतं? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम plus delta S surrounding is greater than 0. That is the statement of second law of thermodynamic. Okay, so this is today's part. Thank you.